استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة لرضا الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وسلم، إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى من الرجال والنساء من المشرق والمغرب في البر والبحر، وبالخصوص بالسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سيدي قطب السيد محمد بن كريم السمند المدني والشيخ محمد نصر بن عبد الله البجري كلام بيان والشيخ محمد زين العلمي والشيخ حجي محمد كشفور عنور بن إسماعيل والشيخ حجي المشعلني والشيخ حجي محمد صالح عبد البقيل والشيخنا سيد القطب السيد من زين بن عبد الغني السقوفل بن حسوس صاحب نادي السنبدي الشيخ أبي حميد بن حجي محمد أسد بن فندران وإلى روي الشيخ معلم ابن سكون سلام وبالحسوس للمعلم الشيخ في هدي محمد حسن وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأولادنا ولأولادنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى بخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ترى الفطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير واعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسيروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات وينبتنا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير
أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا ينظرون أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك الرزق بل لجوا في طغيان نفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جعلكم بالأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحيمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فما يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم المختار صلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأموات اللهم انفعنا به وبارك لنا به ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأراضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر رجال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب الرسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معهم يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل ذكري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين والملائكة والقربين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح سيدنا خاطر وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن العباس وصولهم وفروعهم ولسلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل نوراني السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد السيد أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي والسيد إبراهيم الدسوقي وقد بهذا الوقت لا يكون في عومي وصول مقبولهم وعلى سلسلة والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح الشيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة المنشئ المهدي السيد المصطفى البكر بن كمال الدين وصوله وفروعه وأهل السلسلة والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رسالاتنا نوينا خصوص السيد الشيخ عبد الله الأيدرس وسائر ساداتنا أيدرسية وسائر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصولهم وفروعهم ولسلسلة والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الأقوات ومحبوب الرحمن الشيخ محمد
محمد بن عبد الكريم السمان وتلاميذه وآل سلسلته والآخرين أن نسلنا غروره ونور ضريه ودعلينا والحمد للمسلمين بركة علوم بالدين والدنيا والآخرة شيخ لله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ووالدين ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويقض علينا دين الإسلام ويتوفانا عليه ولكل جهة وصالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم برحمتك أمنا واغفرنا شر ما أهمنا وعلى حبك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن توفنا وأنت راض عنا واغفر لهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم استجب دعاءنا يا الله واشف مرضانا يا الله وارحم موتانا يا الله وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال النبي الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق الرسول والنبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersama-sama kita untuk selalu mengucap syukur kepada Allah, di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, waktu ini kita masih dikaruniai oleh Allah daripada nikmatnya
yang mana nikmat Allah yang ada pada kita, yang mana nikmat ini kita semuaan dapat merasakan daripada nikmat ini, akan tetapi banyak kita lupa untuk mensyukuri daripada nikmat yang kita rasakan ini. Nikmat apa? Yaitu adalah nikmat umur dan nikmat sehat. Nah, dari dua nang ini inilah banyak kita nang lawan Allah itu bisa kada ingat bersyukur. Padahal kita hidup, nang menghidupkan kita adalah Allah. Kita sehat bukan kita karena menjaga makan dan minum, itu syariatnya aja. Nang menyehatkan kita hakikatnya adalah Allah. Nah, jangan sampai pandangan kita tuh hanya terpandang lawan umur nang ada pada kita, yang kita hidup tuh kan, dan dua terpandang lawan nang kita makan dari kan molah kita sehat. Berarti kita hanya terpandang hanya tikas di situ aja. Nah, syariat itu adalah nang kayak makan dan minum itu punya syariat. Tapi banyak aja orang nang kada makan kada minum lah, artinya masih sehat. Nah, disitulah buktinya sehat itu nang memberi adalah Allah. Nah, mudah-mudahan dengan nikmat yang ada pada kita kawas semuaan mensyukuri daripada nikmatnya Allah itulah. Amin. Allahumma amin. Syukur yaitu dengan kita mengucap alhamdulillah banyak itu. Syukur dengan melaksanakan nang Allah perintahkan, itu termasuk juga syukur. Malam ini kita berkumpul bermajlis. Dalam majlis ini kan kita artinya belajar bersama untuk artinya mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam syariat kita Islam. Nah, di sini ngarannya kita menjalankan kewajiban. Nah, ujar Nabi, menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu adalah hukumnya wajib. Nah, malam ini nih, artinya dengan umur, dengan sehat yang ada, kita duduk dalam majelis ilmu, ini termasuk dua karena kita mensyukuri nikmat umur dan nikmat sehat. Ya, kayaknya kuring tadi deh jadi rumah lah. Artinya syukurlah kayak itu. Ada aja mensyukuri karena ini malam Jumat dan kewajiban. Nah, itu kewajiban itu biar ada malam Jumat ini kewajiban. Ya kalau lah Sabtu kan. Nah, kita nih artinya modelnya adalah iya itu malam Jumat tuh. Nah, memang malam Jumatnya Sayyidul Ayyam banglah, penghulu daripada hari. Memang dalam amal beribadah tuh berlipat ganda. Dia kan pahalanya. Nah, maka dari itulah mengembirakan bini, janganlah ini mengembirakan lagi kan. Itu kan termasuk amal aja, termasuk ibadah aja tuh kan. Nah, berlipat ganda. Nah, tapi di sini kewajiban kita menuntut ilmu ini, nah jangan sampai kita terabaikan. Ini banyak kita lagi sering mengatakan dengan kewajiban kita menuntut ilmu ini, banyak kita menganggap biasa aja. Padahal dia Masya Allah, kalau hadis Nabi itu menjelaskan hajar batasnya habis itu apabila sudah kita mati. Nah, selagi masih kita hidup, nah kayak nanti itu kewajiban kita menuntut ilmu. Berapa umur yang ada pada kita, kalau kada kita jalankan untuk menuntut ilmu, berarti umur kita itu termasuk berdosa aja yang ada pada kita. Woi, kada aja aku sembahyang, itu kewajiban sembahyang. Udah punya sudah, jangan puasa itu kewajiban puasa. Ini kewajiban nuntut ilmu.
Makanya Nabi itu mengatakan duduk di majelis ilmu, nah ini sesaat saja tuh kan, dibandingkan kita dengan bersedekah itu lebih afdal di majelis ilmu. Paham nggak? Ada paham karena kesimpulannya apabila duduk di majelis ilmu inilah apabila kita sampai masanya, nah kita kada paham lah, yang ibarat bahasanya kita duduk aja teman, bahasa sulungan tuan rumah dapat kita dapat semua. Kalau enggak ada dapat. Nah itulah keistimewaannya dalam majelis ilmu. Nah jadi kita nang duduk nang pada saat ini nih termasuk ini mensyukuri daripada nikmat yang ada pada kita. Dan kemudian lagi termasuk syukur juga kita dengan Allah itu menerima nang hidup apa nang ada pada kita. Kan kewajiban kita menurut ilmu terima. Jangan kita aduh jaruyuh wah, nah kita nilai ada lagi kewajiban menuntut ilmu ini bertambah pulang beban banyak. Nah ya kalau nak itu kadang-kadang kita padahal nang artinya untuk menuntut ilmu ini kalau kita saat ini nih kan memang beda di saat kita di waktu kita artinya kecil kan. Kayaknya dalam hadis Nabi itu kan artinya belajar di waktu kecil itu artinya seperti mengukir di atas batu. Adapun belajar di waktu dewasa ini laksanakan mengukir atau menulis di atas air. Dan kita sudah Tuhan lah biar pengingat tuh kurang sudah. Kalau lagi anu soal kan apa jadi padahal tuh ingat. Sudah tua itu dipadahkan lah dan pada ingat gitu. Nah ini Nabi padahkan sudah tuh kan seperti mengukir di atas air. Kira-kira banyak orang ditulis sedang apa? Ada kau kelihatan. Artinya betul menunjukkan bahwasanya nang ibaratnya kalau kita sudah tua. Nah jadi cara kita menuntut ilmu itu beda di waktu kita artinya muda, nang di waktu kita kecil. Nah jadi cara kita nang sudah nang kayak ini untuk menjalankan kewajiban, hadirkanlah diri kita di tiap-tiap majelis. Tiap majelis, majelis itu kan perkumpulan. Nah artinya di situ selawat, zikir, baca ayat-ayatnya Allah, kemudian baca daripada hadis-hadisnya Rasulullah. Nah di situ artinya kita dudukkan diri kita dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua lah artinya selalu artinya senang duduk dalam majelis ilmu sehingga sampai daripada akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Dan hikmahnya pulang adalah dalam majelis ilmu nih. Nah kita duduk ini kan berarti kita menjalankan satu tadi kewajiban. Nah kedua nih membuktikan daripada kita agama atau pengorbanan kita tuh di sini. Kan kalau Nabi kita Muhammad beliau artinya memperjuangkan syariat agama atau dari sini ke sini itulah artinya situ berdakwahnya mengajak orang beriman kepada Allah. Nah kalau kita saat ini kan artinya orang semua beriman kepada Allah. Nah namun dalam syariat kita ini artinya belum pernah ada makmur lagi. Nah makanya dalam Al-Quran itu artinya Allah katakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang memakmurkan masjid. Nah masjid itu kan artinya pedoman kita lah, itu termasuk daripada orang yang beriman. Masjid itu bisa makmur, bisa rami. Nah apabila kayak kita di majelis ini adalah memberitahu apa fadilahnya kita ke masjid, apa fadilahnya kita sembahyang ke masjid. Nah itu punya kita masjid kada tahu apa fadilahnya, apa keistimewaannya, kada mau makmur masjid itu kada mau rami. Nah maka dari itulah artinya saat ini kita termasuk menghidupkan daripada syiar, jadi pengorbanan kita. Kalau Rasulullah SAW berkorban daripada jiwa dan harta beliau, kalau kita hanya berkorban waktu aja lah. Karena harta kita ada berkorban, kita ada harta, hanya waktu aja. Hanya waktu nang seminggu malam Jumat, yang dikaitkan malam Jumat, nah ini malam artinya khusus kesan hati keluarga aja ada.
Artinya nang kita gasan waktu nih apabila kita cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, nah di sini kita buktikan cinta kita. Nah, maka dari itu kita mengharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan perjuangan kita dalam menuntut ilmu ini menjadikan kita sebagai contoh daripada umat Nabi Muhammad bagi yang lain adalah amin Allahumma amin. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, kita disuruh oleh Allah. Ya salawat ini nang menyuruh kita tuh bersalawat adalah Allah. Nah jadi nang salawat jangan kita nang artinya nang merasa berat atau merasa jika ibarat bahasa ujar kita tuh menyaklah bersalawat itu jangan. Kenapa? Karena ujar Nabi, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak membaca salawat. Nah kita ini anak mana kalau para Nabi lagi sudah dipadahkan Nabi banyak baca salawat. Nah ya kisah Syekh Sulaiman Al-Jazuli, pengarang daripada kitab Salawat Dalailul Khairat. Itu saat sini perjalanan ke kampung, melihat keadaan kampungnya, kita kayak itu. Apabila negara kita tuh dakwah itu jangan hanya di kota aja, kapal losok. Ini pelosok sopir kasihan. Siapa mereka? Kan? Ujar Nabi, al-Muslim akhul muslim. Itu di sana kita. Kalau kita berpikir memang waktu uyuh jauh biar pengorbanan itu bang. Kayaknya ulun apabila majlis nang kayak nang di laut sana tuh bila duduk tuh ada seberapa aja. Nah kalau dibandingkan dengan Rasulullah itu itulah nakawa kita musyahadah dan menyaksikan dalam ingatan kita kalau Rasulullah melalui jalan itu ada di Mekah di Madinah itu nang kayak ini jalan artinya gunung itu jalan itu dihiga-higa gunung itu nang ditambus hanya biar berbila ke Mekah kita berumrah di Madinah itu berada melihat perjalanan daripada Rasulullah hijrah ke Madinah itu nang sidin dakwah dalam artinya syariat kita untuk menegakkan Islam tuh artinya perjuangan Rasulullah, Masya Allah. Kadeda kawa kita nang sapara rapat itu pada kawa. Nah bandingkan kan mutar gunung, ya kita mutar gunung lah kita nih gunung nang ada aja kita putari malah ya tinggi lagi kayak gunung di Mekah Madinah itu jauh-jauh biar nanti karena halatnya itu di sesijaknya itu kan kayak itu Rasulullah berjalan artinya untuk memberi tahu tentang artinya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita punya kawan yang itu juga artinya dimanapun ada majelis itu untuk menghidupkan syariat syiarnya daripada agama kita datangi. Nah, supaya apa kelihatan di situ dalam hati kita, maka inilah perjuangan Rasulullah. Nah, maka dari itu don sering mengingat tentang ujar don ini kada seberapa. Kalau Rasulullah apabila datang pada orang yang menyampaikan hatinya keimanan ketauhidan kepada Allah disambut orang itu kadang-kadang Masya Allah bukan dengan nyaman dan kadang hinaan, cacian, ditawa kurang lawan batu. Dah kita ni lah, lihat apalagi bulan Maulid tadi, diterima orang panah dengan makanan, minuman, duit pulang biar menyambut, ditawa orang lah. Nah, artinya disitulah kadang-kadang kita dengan Rasulullah bisa kadang mengingat daripada sirah perjalanannya Rasulullah. Nah, jadi mudah-mudahanlah kita dengan salawat itu menjadikan penghubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mujarah bin Ali itulah salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Jadikanlah salawat itu jadikan biasa menghubungkan roh kita. Roh ini artinya kita ada karena ada jasad tadi.
baru kita hidup. Jadi hubungkan dengan jasmani dan rohani kita ini kepada Rasulullah melalui dengan memperbanyak sholawat. Itu tugasan penghubung. Ujar Habib Ali. Ali. Habib Ali itu sedih dalam artinya maulid itu memuji Rasulullah. Nah, dan itulah yang menjadikan nang beliau ketika ziarah itu ziarah ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bangga menerima daripada kedatangan Habib Ali. Nah, kita mudah-mudahan kayak itu juga. Nang ujar Rasulullah di hari kiamat kita punya di dunia nih. Ada kawa kita artinya nang bermimpi lawan Rasulullah, bertamu lawan Rasulullah, barang aja di akhirat kita tuh Rasulullah tuh kenal dengan kita rajin baca selawat. Nah, maka alhamdulillah. Kalau Abah mengisahkan kitab kita baca nih, sidin pengarang daripada simpanan berharga. Sidin kan mengaji dengan Mu'alim Abdul Syukur Tuluk Tiram. Tuluk Tiram itu mengaji di Mekah 25 tahun. Dengan siapa Sidin mengaji? Dengan Sayyid Amin Qutbi. Semua orang dalam ilmu sanad itu baik golongan ulama kita orang yang ahwal biasa ataupun para habaib itu tahu Sayyid Amin Qutbi. Nah, jadi hakikatnya nang di dalam nang artinya menyempurnakan kita itu sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ujar Sayyid apa? Dengan belajar kemudian mengambil sanad dan ijazah masalah daripada yang ada di dalam kitab di sini tuh banyak yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya. Apabila sudah kita bermimpi lawan Rasulullah itu kawal aja di asing. Jelas sudah. Nabi madahkan. Barang siapa ujar Nabi bermimpi dapat lawan aku, maka ujar Nabi itu syaitan kadang-kala menyerupai. Cuma dilihat kadarnya aja, kalau kayak kita kadar kita, kebanyakan kita membaca salawat, kesungguhan kita baca salawat, kebersihan hati kita baca salawat. Karena sekaligus kita bertemu dengan Rasulullah. Dan karena dilihatkan sorbannya Rasulullah dilihatkan tangannya Rasulullah artinya masih tahapan-tahapannya. Cuma jangan kalau kita memang bersih itu langsung bermimpi bertemu dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Habib Ali ini bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Habib Ali tadi memperbanyak membaca salawat. Nah, sekaliguslah tabaroknya ambil menakib Habib Ali mengarang Sifutural lah. Nah, karena isinya dia Masya Allah. Nah, ketika Sayyidina Jabir itu bertanya, itu dalam situ juga ada riwayatnya kan. Dalam maulid artinya Habsyi itu juga. Nang sebelum sesuatu ujar Sayyidina Jabir, wahai Rasulullah, nang ada itu apa? Nah, ya kan di situ pertanyaan kan, ya Rasulullah, nang padahkan sebelum sesuatu itu nang ada ialah nur. Nah, nur itu kan sudah kita bahas. Nang dalam hakikat itu adalah Allah. Allah. Karena kalau orang membicarakan masalah Nur Muhammad, kita teliti dulu sanadnya. Sanadnya. Kalau dia kada bersanad, berarti kada menyambung. Kalau dia kada menyambung, kada menyampai. Kalau dia kada sampai, bahaya. Karena Al-Quran itu sudah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, radiyah supaya satu diridai oleh Allah, mardiyatan diterima. Jadi kadang-kadang kita artinya kadang-kadang dengan sampai hebat kayak kita sampai, namun kadang-kadang ada diterima oleh Allah. Banyak aja orang tuh sampai, tapi belum tentu lagi diterima oleh Allah. Nah, kita supaya kita diterima oleh Allah tadi, nah lalu jalannya tadi melalui sanad ini. Nah, kita berburu, nah inilah yang menyampaikan
jalan kita kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan selawat ujar Habib Ali itu menjadi penghubung kita dengan Rasulullah. Nah, ngarang selawat itu pianda macam-macam ya. Kalau Habib Ali, Maulid Al-Habsyi, kemudian Abdul Rahman At-Tibai, Maulid Tiba. Nah, jadi masing-masing. Nah, adapun yang kayak kita, yang hatinya apabila hendak tulah, yang supaya terhubung langsung secara hakikat nih dengan Rasulullah, dengan Allah Ta'ala, banyak mengingatkan, yaitu artinya dengan menyebut Nur Muhammad. Itu nah, itu tuh ngaranya salawat hakikat. Itu jam-jam banyak nyapenya terus dibaca. Nah, hakikat itu harus lagi nang dia kayak bahasanya. Nah, kalau kayak syariatnya memang dianjurkan la illallah, la illallah, artinya ada bacaannya. Kalau hakikat ini sudah kita tahu, harusnya dibaca lagi, harusnya dibaca lagi. Bukan kayak aja berarti kita meninggalkanlah dengan syariat. Syariat tetap wajib kita jalani. Kan kita tadi sudah berzikir ya, kalau nang la illallah, nah sudah habis kita berzikir, nah itu kan syariat sesuai aja, sudah itu kan. Lalu kita naikkan lagi, perbanyaki di dalam kita duduk, dalam kita nang santai, artinya hakikat yang ini nih diingat. Nah, artinya mengingat apa? Mengingat sebenarnya nang kita semuaan apa nang ada ini daripada Nur Muhammad. Nah, makanya ulunlah kalau kita nang bulan Maulid tadi kan datang para habaib itulah. Nah, kalau mereka kan secara jatiyahnya diri itu mulia mereka. Kenapa? Karena dalam batang tubuhnya ada darah Rasulullah. Lu kawan katakan siapa aja kalau lu tetap ayah. Lu ne pinanya guru aja kagak ada ne cukmen itu. Jauh lu bawa tanah ya. Kenapa musuh juga taharat pada kita? Bawa tanah aja dulu, bergaya atau lagi bukan musuh. Itu benar peribahasa aja dalam bawa tanah. Nah, hati kita kan iri lah. Hati kita kan iri. Berarti seolah-olah yang mulia itu ampun mereka. Lalu kita rasa terkucil kan begitu, sifat manusia itu begitu. Ini orang suki. Lalu kita merasa miskin, mender. Ini orang mulia, kita hina, mender. Orang ini artinya ahli ibadah, kita kada, mender. Nah, itu sifat manusia sudah. Tapi Allah adil. Allah adil. Kalau mereka zatnya secara syariatnya nampak dan jelas, darah Rasulullah itu mengalir, makanya mereka itu mulia. Tapi Allah adil, Allah adil, Allah adil. Kenapa? Adilnya Allah nang secara hakikat menjadikan kita sama, menjadikan kita secara hakikat. Kalau secara syariat tadi kan tanah Banyuwangi api, terus asal kejadian daripada Nabi Adam juga. Gimana karena Rasulullah tadi kan Allah pilih aja menjadi artinya kekasihnya. Jadi para habaib itu, ahlul bait itu zuriat daripada Rasulullah yang dipilih oleh Allah daripada zat diri mereka itu memang bersih dan suci. Nah, di mana Allah, nah makanya ilmu ini biarlah, makanya ilmu itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Nah, hanya banyak takutan melawan Allah itu ialah para ulama. Dalam ulama ini itu kumpulan daripada orang-orang yang berilmu. Nah, jadi kita ilmu tadi makanya Allah wajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Nah, lalu di dalam ilmu di situ tadi ada ilmu kan syariat tadi kan, tentang mengatur fikih, kewajiban syariat kita kesehari-harian, salat sembahyang, puasa, zakat, kemudian kita berusaha. Ini hakikatnya. Ketika Jabir bertanya, ini Rasulullah memadahkan. Rasulullah memadahkan, dia dan guru Rasulullah memadahkan.
Artinya yang ada sebelum sesuatu ada itu nur. Nur itu ya Allah. Itu dalam sebutan hakikat. Nah maka dari itulah hendaknya diri kita ini, nah kalau sudah kita tahu dengan syariat tadi, naikkan kita kepada hakikat. Nah disinilah walaupun diri kita tidak terhubung secara syariat dengan baginda Nabi Muhammad yang mulia, kekasih Allah, zat yang maha suci dan maha agung daripada zat dirinya Rasulullah, tapi Allah adil, Allah hubungkan secara hakikat kita dengan Rasulullah. Kayaknya jarak dia tadi salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Roh itu nah yang sebelum ada kita ada yang ini nih kan, kita ini sudah di alam arwah, sudah Allah nyatakan sudah. Makanya kan kita berkumpul malam ini rasa ada nang menantu di mana itu sudah dikumpulkan Allah di alam arwah, alam ruh dulu. Nah maka dari itu pada saat ini kan dinyatakan oleh Allah dalam syariat, ya rasa biasa melihat aku di mana sedang mengingatnya ya di majelis di bang kumpulnya lah. Padahal itu sudah di alam arwah itu sudah ada bahagiannya sudah lah. Nah jadi di sini hubungkan roh kita menjadi apa? Menjadi lawan Rasulullah itu, nah supaya kita mulia. Kedua apabila sudah telah kita nang biasanya sudah nang bermimpi lawan Rasulullah, masya Allah itu kemuliaan sudah diberikan oleh Allah. Nah maka dari itulah nangaran kita nang jangan sampai merasa kan nang artinya mereka mulia dari ahlul bait tadi, kalau kita mender kita wajib menghormati, kita wajib mengambil barakah. Nah tapi Allah Ta'ala itu maha adil tadi, ya supaya kita kada mender tadi, artinya hubungkan diri kita secara hakikat dengan Rasulullah. Banyak salawat. Dan Rasulullah berkata, seandainya Fatimah anakku itu mencuntang ujar Rasulullah, aku nang meletak tangannya, paham gak kita? Aku nyata salah, nah nyata salah, sama kayak kita jungkung itu tetap berlaku. Nah cuma di situ ada keistimewaannya. Renang alun bait ini mereka kalau kembali kepada Allah itu cepat. Dan kayak kita ini sudah larut biarlah selamatan. Punya kadang menariknya tuh larut hanyut kalau doa. Dan alun bait itu insyaallah di situ ada kelebihannya lah. Nah cuma kita apabila sudah tahu juga tentang hakikat itu kan, insyaallah kada mau larut tuh kan, kada mau larut. Artinya sudah mengikat kita. Nah dia mengikat kita secara hakikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita malam hari ini artinya melalui salawat ini dan menjadi bujur-bujur nang diri kita terhubung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Lalu kemudian kita meneruskan pengajian dah lawas kena baca kitab lah tabarruk kan walaupun sedikit lah ya kayak itu kita sebagai gamatan jangan tanya guru yang mau semalam awapang kita nih nang kayak berat bahasanya itu kan nang hendak nang sekaligus nada kita ini kada bilang ngaji ilmu to langsung ada kapelompongan aja ya nang kayak itu dah kawa lun biasa mulai lunta tanah supaya jangan lumbung, jangan lunta itu kan artinya ada bahasanya itu kan nang di atas atau apa sambatannya itu kan nang sebuluman kita nang artinya mengolah daripada artinya lunta menjurainya itu nah di situ kan artinya aja langsung kepelompongan itu nang dipingkut jada. Nah tapi ujar bagus sekumpul apabila sudah kita belajar tahu tadi kepelompongannya kadang-kadang. Apabila sudah tahu kepelompongannya kita kacak, di sini maksudnya kita kacak itu kita pingkut, kita amalkan, kita tarik, kita yakinkan menjadi sini. Apabila lunta itu ditimpai, lalu ditarik di sini maka tak kumpul di situ menjadi sini. Nah, itu dipantang. Syariat hakikat tadi kan. Jadi apabila sudah kita nyatakan sudah, dalam hakikat itu tak kumpul di situ. Nah maka dari itulah ulun ingat benar bandar apa urut. Nah ujar sedih ibarat model lunta kita timbul
baik dalam gunta itu kan macam-macam terbuat tuh kan. Nah maksudnya apabila sudah ujar sidin di situ artinya kita tarik pelompongannya menjadi satulah minyak ujar sidin di dalam situ. Nah ya tadi kan syariat tarikat hakikat di situ karena akan sempurna apabila kita sudah dijalankan. Syariat tetap jangan ditinggalkan tuh. Nah jadi dalam kitab simpanan berharga, yang mana simpanan berharga ini pian masya Allah. Artinya kitabnya ini jalan, kitabnya ini ya sudah berngaran simpanan berharga. Ini kitabnya ini dari awal, ini kisahnya tuh. Ini ketika pengajian ini nah, pajah lampu kitabnya ini menyala. Jadi kalau kitab simpanan berharga, insya Allah biarlah ini. Nah jadi mudah-mudahan kita nang membacanya kitabnya ini karena mudah-mudahan nah kayak kitab juga kita kena bercahaya begitulah amin. Nah di mana semalam tentang masalah daripada kita berzikir, babnya semalam bab zikir. Zikir ini semalam ada dua, ada zikir lisan yaitu yang diucapkan oleh untung la ilaha illallah. Yang kedua ada sebutannya dengan sebutan zikir qalbi, yaitu zikir hati. Untung bukan ada berucap tapi hati. Nah, apa zikirnya? Kalau zikir hati semalam itu menyebut di dalam hati Allah 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 Allah. Ini ngarannya zikir syariat. Yang syariat ini kan nama Allah tadi. Cuma maknanya di mana? Di dalam hati. Lalu disebut dengan sebutan zikir hati. Nah jadi ada bidzikrillah tatmainnul qulub. Ujar Allah apabila orang itu hendak hati tenang, pikiran lapang, galau kadada, hidup di dunia ini kada takutan, berduit kah, kada berduit kah, apalagi berduit, nang berduit takutan ya. Kenapa ya? Nang berduit itu takutan mati, ya kan? Hinggi, takut dia orang berduit juga ada takutan yang hidup nih. Kenapa takutan? Aku juga suruh makan, aku doang aku makan itu juga kalau aja ya, jadi penyakit, takutan benar mati. Benar kayak kita ini, ada takutan mati, dikit mana mati ya Allah, muyak sudah hidup dan itulah yang sudah pegawai aja siang malam tak maka kain meja, tetap kesan tambah orang, tetap kesan suruh orang, lebih mati aja, jangan uyuh biar mati itu, biar mati itu anak lagi hidup kena, jadi anak mati pergi kan anak. Nah diputus pacar anak ini, wah sudah mati aja janganlah, tidak boleh, karena yang nah, kami yang ulun ini bisa kanak-kanak juga gitu. Orang biar saya ini pun nyaman. Ini tuh kalau datang penduduk tuh kanak-kanak yang datang penduduk tuh sudah tuh bahwasanya Allah menyatakan tuh kan dalam Al-Quran tuh karena artinya nikahi 1 sampai 4 tuh. Kalau datang penduduk tuh sudah bandingannya laki-laki dengan bini-bini tuh untuk kita saatnya kalau sudah menyanding 1 laki-laki ke 4 binian. Cuma binian dia nggak ada mau terima dulu. Tapi jangan kalau mau terima, apa sakit hati? Nyanyi di pada hidupnya sudah jalan. Bampihannya kita jauh, galau lalu mandam. Nak mau bunuh diri, bawa motor, janganlah, anak-anak yang karena penerus kami nang Tuhan adalah, kami nang Tuhannya apa ada lagi lah, sudah menunggu waktunya lagi. Nah jadi bahasanya, nah di situ dalam data kependudukan. Nah, babingan maka ada maunya. Jadi julun coba pinjulun awasnya nih, kenapa awasnya? Coba hadapun Allah Ta'ala, kena julun, nah bukan Allah Ta'ala aja, bah Allah Ta'ala, julun gitu. Kadang kami penuh hendak, belum pian hendak aja. Yang lagi, kita hadapun Allah Ta'ala. Nah, artinya memang ada nyamanan lain. Kita aja pacaran ibarat bahasanya diambil orang sakit hati lah. Nah kayak juga mungkin perasaan bibirnya lebih halus. Nah mau sudah takdir dari Allah itu kan awal ya. Ini 1, 2, 3 biar ini hamuk kok. Tetap limbahnya tuh belum banyak begitu pengawalan. Karasinya lama jawabnya nah. Artinya lebih kita biar apa? Penting misalnya ada kulik dia. Nah, berarti panggilnya sudah.
Nah jadi zikir tadi zikir hati. Jadi supaya hilang galau kita lah banyakin zikir. Nah zikirnya tadi kalau zikir nang hatinya dalam hati Allah 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 itu zikir syariat. Tapi kalau zikir hakikat tuh di hati juga. Cuma bahasanya sambatannya lain apa? Ya Nur, ya Nur, ya Nur. Itu zikir hakikat. Makanya dengan Allah Ta'ala itu diorang bahari yang punya nama kalau adanya mobil tahu namanya satu masuk dalam surga. Nah itu orang bahari ini salahnya satu. Ini mbahnya tahu tuh kan sembahyang lagi naik itu namanya tuh. Gitu namanya tuh. Ya kanya tahu biar syariatnya kada dilepas mantap. Nah maka dari itulah kita ada bakal kulitan ini. Kenapa? Rasulullah itu berpesan ketika sirina hendak mati, ummati pikirkan umatnya ya nangalan kita nih. Makanya dulu tuh ya dulu dalam pengajian tuh karena kalau pak pikir banyak aja sudah kita bab-babnya sudah teman mengerti aja. Nah ujar ulun naik akan dia jarang guru nama dahulu itu kan buka aja di sini menikah kada membuka kan di sini dah sembunyi masalah yang ini karena kan siapa lagi yang membukanya. Umur sampat di sini kada menunggu Tuhan, punya kada sampat bang kasihan udah. Nah, kecuali kita membuka hakikatnya salah. Namunnya kita nang sesuai dengan ada dalam kitab, hatinya apa kita bisa nang hatinya nang salah. Nah jadi dikir. Nah kemudian apalagi nang abadilahnya apabila orang nambah dikir tadi kan diberikan Allah Ta'ala hatinya tenang, pikirannya lapang. Dan masalah daripada kehidupannya biar kalau orang nang selalu zikrullah itulah hatinya hidupnya itu akan dimudahkan oleh Allah. Nah kita saat ini kan dihadapkan dengan hiduplah apabila nang pian tetap nang duduk selalu ingat Tuhan Allah hidup kita nih hatinya ujar kekanakan tuh enjoy aja sudah Tuhan. Nah enjoy ujar kekanakan gitulah. Nah kemudian apalagi, nah di sini disebutkan barang siapa mengamalkan dzikir 5 latifatur rabbaniyah. Nah jadi kita kalau hendak berzikir, hendak membuka hijab ya. Hati hijab itu dinding. Nang molah dinding mata kita kada kau melihat tajam. Hati kita kada kau membaca. Telinga kita kada kau mendengar. Nah di situ itu ngarannya karena di mata banyak dosa. Di hati banyak dosa. Apa dosa di hati dan nang sifat iri, sifat penyarekan, sifat dengki itu tuh menghijab kita tuh. Kada akan bisa mau hati kita tuh ingat Tuhan Allah apabila ada sifatnya yang gitu kan buang nih. Lalu ngarannya tasawuf. Tasawuf itu bahasa Arab, tasawuf itu artinya bahasa kita membersihkan, bersihkan, kosongkan hati. Makanya Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj itu dibersihkan ini suatu isyarat bagi kita. Setelah dibersihkan bukan hati Rasulullah SAW bersihkan, menghadap Allah, artinya supaya lebih bersih lagi, supaya suatu contoh bagi kita. Lalu diisi dengan apa? Iman. Nah, iman ini kepercayaan kita. Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh Sayyidina Jabir, apa awal sesuatu yang ada sebelum sesuatu? Yang nur tadi. Nah, iman tanah makan bujur-bujur. Jangan buang gair lagi. Ini ragu-ragu. Lima dari buru sana, dah ikan tuh bila duduk di buru tuh jangan. Lalu buang gail lain, buang gail lain. Surung maulid tuh nak guru baca maulid tuh apa aja sini Jabir tuh guru nak itu bahas ya, bahas. Orang dahnya guru maulid itu cahaya, jujur aja guru itu nonton cahaya. Coba boleh kakak pandang cahaya itu bermanfaat kan guru itu. Lampu bercahaya apa? Tarang. Matahari kalau sudah siang ada hujan, kalau hujan mamai beginian. Ya kan? Dan kau kari sudah pasang saja. Bau masam kita hamil. Apa baju ini bau masam saja. Ya jalan ini ada airnya ya. Artinya panas. Hai, itu cahaya tadi matahari. Manfaatnya banyak ada banyak. Nah jadi di situ kalau kita di Allah Ta'ala hanya habis di situ aja. Tapi kalau kita duduk di Nur Muhammad, manfaatnya Masya Allah jarabah kurus sekumpul sesuai Allahumma ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wal syarafah wal darajatan adiyatan rafi'ah wa ba'athul maqam mahmudanil laji wa'atah innaka la tukhliful mi'atna. Itulah daripada hadat doa. Nah jadi kita kembali masalah sedikit apa kamu tak boleh kasih itu kan kita kawak dah sudah asik di Nur Muhammad itu kan kawak kita boleh lagi
tak mengisahkan dikir kan, dikir tadi latifah. Jadi latifah lain, latifah si latifah itu lain karena ini latifah ini adalah tempat nang wadah kita meletakkan kalau hendak membuka hijab. Arti hijab itu bahasa itu dinding supaya kita nih biar orang apabila sudah terbuka hijab itu toh ya sambatannya bisa kasab. Nah kasab itu dua, ada kasab syaitaniyah dan ada kasab rububiyah. Kalau kasab syaitaniyah itu tahu, tapi iblis yang bisiki jangan aneh biar tahu sini punya sini semua tapi sini semacam. Nah gawin sini macam-macam. Nah sekalinya apa bersahabatan lawan jin songong. Di padanya kalau nomor kasab rububiyah itu asal daripada amaliyah dan ibadah. Nah lalu kita dikir latifah ini artinya dengan apa? Nah dengan kita amalkan, bukan hanya tahu aja, diamalkan. Zikirnya kena, nam kita baca itu adalah Allah, Allah, Allah. Di mana adanya di hati sebanyak 70.000 kali. 70.000 kali. Nah jadi di latifah itu di mana ada latifatun natiqah. Natiqah itu nang di dahi, nang rajin berpikir otak kita nih. Itu ditumpuk kena supaya kita mau pikir lagi macam-macam. Dengan apa? Dengan kalimat Allah untuk menghancurkannya. Ada kena latifatul qalbi. Di hati ini banyak jono penyakit tadi kan, segala macam-macam tadi kan, supaya hilang penyakit itu apa obatnya tadi kan? Kalau kita ke dokter kan ada kawan dokter obatnya. Dokter adalah obat apa aja. Nah ngaji sakit hati ini dokter adalah itu. Iya kalau begitu aja goto obat diberi obat penenang aja. Nah, anak tenang selajur aja dokter. Semalaman ya. Nah selajur aja dokter ada juga, nah semalaman ada aja tapi senggalau lagi. Nah jadi di sini dengan apa kita menumbuhkannya, yaitu dengan membaca zikir kalimat Allah. Di setiap 5 latifah rabbaniyah, insya Allah akan naik derajat iman kita. Nih, apabila kita nih, nah artinya, nah kita gawi, nah kayak Rasulullah juga. Rasulullah itu tahu lah ya. Sebelum perintah sembahyang itu ada, Rasulullah itu sidin berkhalwat, bahasa itu kan bersunyi, masingkan diri di mana di gua Hira. Ya kalau dari 3 hari sampai 40 hari. Apa gawian Rasulullah tuh? Nang sebelum ada perintah sembahyang tuh, zikrullah aja. Ya mengingat Allah. Makanya ada hadis yang menyatakan tapakur, arti tapakur itu merenung, bahasa orang itulah mengheningkan cipta. Nah, ya kalau sesaat saja dengan lebih hebat daripada beribadah setahun. Nah maksudnya kita sejenak zikrullah, mengingat Allah itu lebih hebat daripada beribadah setahun. Namun kayak itu aja. Ini hati-hati di sini nih. Harus salah dia kita jangan. Kalau cukup nah. Ini banyak orang kayak ini kan. Lalu bahasanya di orang Jawa iling. Dengan eling itu aja cukup dengan ingat dia kenapa? Bujur aja kan salah. Memang belum ada syariat lagi Nabi itu sini gua Hira itu. Lalu datang malaikat Jibril yang pertama membawa surat itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah ini awaludin ma'rifatullah nih. Awaludin ma'rifatullah Iqra. Iqra 3 kali diajarkan malaikat Jibril atau ujian Nabi ma'ana bil qari. Aku kali bisa membaca. Dipangkot oleh Jibril. Nah melalui pangkotan udah dapat. Kayaknya kita ya kalau melalui pangkotan tuh nah Ramadan bapak kita loh, ada kita itu pangkotan udah bilang atau nih kalau pangkotan ilmu itu nah itulah nah kita tuh lawan para ulama guru-guru tuh mengambil barokah kita pangkot kita cium. Jibril sudah mengajarkan Rasulullah karena Jibril itu gurunya Rasulullah ya kan sahabatnya Rasulullah. Ya kita tuh ini nyaman biar luar untuk kamu dan persahabatan. Jangan bujur tuh mereka itu
Rasulullah lawan Jibril. Nah, bersahabat sekaligus jadi guru. Wadah ini mantap-mantap jadi guru. Lawan murid, kamu harus tahu apa guru kamu. Lalu anak pengawal lagi yang hutan, murid jauh lawan Rasulullah. Nah kita ini jangan jauh lawan Rasulullah. Nah jadi 3 kali dijawab oleh Nabi Ma'ana bil Qari, dipakut oleh malaikat Jibril, lalu di situ Rasulullah kawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah nama Tuhan yang telah menjadikan kita. Siapa? Allah. Ya kan? Nah disitulah nang dalilnya itu kan, nang disuruh kita itu untuk mendalami, mengaji tauhid, itu dalilnya. Lawan 2 dalilnya kita belajar tuh ya Iqra. Ada ini kada, biar kada berguru baca kitab berencong. Wah, para haratam. Tuh kada berguru. Nabi gurunya siapa? Jibril. 3 kali kalau Nabi Iqra, dia Jibril. Karena mau menjawab Nabi itu kan karena mau mati. Nah setelah dibangun Jibril, lalu Nabi kawat. Nah itulah syaratnya tuh andai kada membaca doa nang artinya di pasar. Ini doa ini amalkan. Kalau kada tahu gurunya. Kalau pindah membaca tak salah, bahaya ya. Nah, pergi masalah yang kata tauhid ini kan memahaminya ada guru bahaya itulah. Nah ya bahayanya kan. Nah maka dari itulah nang Rasulullah ini tadi nang sini sebelum ada syariat sembahyang itu beliau hanya mengingat Allah. Lalu disebut dengan dzikrullah. Nah, jadi kadada nah ibarat bahasa itu kan menyalahkan kita adalah nah artinya mengingat Allah itu kan menyalahkan kita. Memang syariat sebelum syariat sembahyang itu ada, artinya Nabi itu di Gua Hira itu artinya sini artinya hanya tafakur mengingat Allah. Nah setelah Isra dan Mi'raj itulah lalu Allah sempurnakan cara untuk mengingat Allah itu melalui daripada ada perbuatan dan ada perkataan, itu bacaan dengan gawian melalui apa? Melalui sembahyang. Itulah yang Allah sebutkan as-salatu lidzikri, sembahyang itulah yang sempurnanya untuk dzikrullah kepadaku. Nah itu Allah jadikan sempurna itu kan yang dalam ajaran syariat kita itu kan. Nah asalnya bagi yang belum ada syariat itu kan hanya diam, maka itu aja mengingat Allah Ta'ala, jujur aja sudah salah ada. Nah setelah itu Allah sempurnakan, lalu ada perintah sembahyang itu, disitulah nah ada bacaan kita menyebut nama Allah, ada gerak kita mengangkat tangan, lalu gerak dan tangan kita ini kan artinya ketika mau ucap itu harus sesuai, tangan bergerak nang dalam hakikat, nang siapa menggerakkan dalam syariat Allah ujar untung hakikat nang hanya awak menggerakkan kita bergerak itu Allah. Nah jadi sempurna di situ artinya antara syariat dan hakikat. Kemudian apalagi nah di setiap latifah rabaniyah insya Allah akan naik derajat iman kita. Kemudian nah kayak apa caranya kita mengamalkan kita, insya Allah akan datanglah. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan paham lawan kita dan menolongi kita di dalam mengamalkan yang sudah kita ketahui, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk selalu kita beramal dan beribadah, dan pada intinya mudah-mudahan supaya kita nyaman beramal dan ibadah itu usaha rezeki kita dilancarkan dan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أمين أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وأنت وبلغ وتقبل ثواب من قرأنا ومعملنا من أدواء الخيرات فضلك إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أنواع أربعة الأئمة المجتهدين ومقارنين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وصالة صوفية المحققين وتابع بسلام الدين وتوابع تتوابع مع مزينك بإذنك وإحسانك إلى أرواح من كانت قراءتها هنا باسمه وتلونا ذلك من أجله وإلى أرواح والدينا وشيخنا والمعلمين وضلنا علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بخصوص يضل حاجة صاحب البيت اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.